Welcome to all previous CRMCOM students to the online class on subject Advanced Cost Accounting paper. Well, dear students, I have sent two problems. I think this type of problem already you studied in the degree level, but still you need to refresh because my way of teaching is different, and the most of the students have forgotten. You have studied and you have forgotten, is it not? Okay, let us have a refresh on the two problems. I'll share you the problem now. Yeah. Now, look at the problem. Yeah. So, this is a second problem. Product X required three different processes P1, P2, and P3 and after the third process, the product is transferred to stock account. Okay. So process one account, process two account, process three account, you need to prepare. And after the process three, there is no further process and it will be transferred to stock account. Fine. You are required to prepare various process accounts. So you have to prepare only process accounts. So there is no need to prepare stock account. Fine. P1, P2, P3 are the processes and direct material total 5,000 out of 5,000, 4,000 P1, 600 P2 and 400 P3. So 4,000 plus 600 plus 400 total 5,000, correct. Similarly, direct labor total 4,000 and out of 4,000 P1 includes 1,500, P2 1,600 and P3 900. So total of P1, P2, P3 is equal to total of total, grand total. Okay. Now direct expenses is 800 total. Out of 800, P1 500, P2 300 and P3 0. Now, my dear students, the speciality of this problem is actually a very, very simple problem. You don't expect this type of problem in the examination, but still, for the sake of knowledge, you have to learn. Being one of the varieties of problem, there are many varieties. So this is second variety problem. In the last variety, we have solved problem with abnormal loss and wastage. And in this problem, there is no wastage, there is no normal loss, there is no abnormal loss, there is no abnormal gain, nothing. But what is the specialty? The specialty here is this one. Yeah. Production overheads rupees 6,000 is given. Total production over 6,000 is given. Now, what you have to do, your duty is you have to apportion this rupees 6,000. You have to apportion this 6,000 production overhead to P1 account, P2 account, and P3 account. It's already clearly mentioned in the problem, allocated on the basis of direct wages. So direct wage is the base. By taking the direct wage as the base, you have to allocate total 6,000 rupees to P1, P2, P3. Even if this sentence is not given, my dear students, please note make a point that if suppose production over rupees 6,000 is given and no further information, no further clue. Factory overhead, production overhead, if given, consolidated is given, it should be apportioned to P1, it should be apportioned to all the processes. Okay. On what basis? Always factory overheads are absorbed on the base of direct wage. I think you are studying in the second BCom level. Now, while preparing the estimated cost sheet, even final BBM students, when you are in final BBM or when you are second BCom, you have studied the chapter called a quotation, tender, estimated cost sheet, correct? So there, I think you have to study. You have studied that. Always factory overheads are absorbed on the base of direct wage. So production overhead is nothing but factory overhead. On what basis you have to absorb? On what basis you have to apportion? So always factory expenses, factory overheads on the basis of direct wage. Fine. So here I think there is no difficulty because it's clearly mentioned in the problem allocated on the basis of direct wages. Fine. Then production during the period was 200 units. Okay. So production during the period was 200 units.
So assuming that there is no opening and no closing, fine. Your job becomes very easy because if there is no opening, no closing stock and all, fine. Now my question is now, what is the input here? It's a very simple problem actually. Input is not given, but we are given the output. You know that there is a relationship between input and output. Input is nothing but the basic raw material which is introduced initial process. Output is nothing but the output of the finished product of the each process. And output of the one process will become the input for the next process. All these things you have studied in last class. Now, input is not given. No problem. You can calculate input. Is there any loss here? No normal loss, no abnormal loss, no waste here, nothing. No losses are given. When there is no losses, my dear students, when there is no losses, the logic is nothing but output is equal to input, input is equal to output. Your input is also 2000 units. Because of there is no loss, output also we got the same 200 units as output. Your input is 2000. It's actually not given the problem. Input is not given. Listen carefully. Input is not given the problem, but output is given. Because of there is no loss, output is equal to input. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾರಣ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್. I think I have explained the problem clearly. Now I will share you my workbook. Let us work out the problem quickly. Yes, quickly let us work out. Very little easy problem. Now process one account. Here P1 account, correct? Process P1 account. Now tell me what's the first entry? First entry is to input. In the degree level, you might have studied in a different way, but please follow my instruction. Okay. To input, input is nothing but what? Input is nothing but raw material. Within bracket, you write RM, or you can write full raw material. Input units is not given, but we are given the output 200 units. In this problem, input is equal to output, correct? For all the process, input is 200, and for all the process, output is 200, because not given separately. We are given with only output 200 units, correct? We are given only output 200 units. Output is equal to input. Yake? Because there is no loss. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್? 200 units ಆಯಿತು. And what's the amount given? Look at the problem. P1 4000. Next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ? ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು P1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು? 1500 is given. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 2 direct expenses. ಎಷ್ಟು ಗಿವನ್? ಗಿವನ್ ಇಸ್ 500. ಮುಗಿತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ನೋ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ರುಪೀಸ್ 6000 is to be allocated on the base of direct wages. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, to production overheads. ಇದನ್ನ ಈಗ ಹಂಚಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಎಷ್ಟು? ಶೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ 6000. ಫೈನ್. 6000 ಇಂಟು 6000 ಇಂಟು ನೋಡಿ 6000 to be allocated on the base of what? Even if this sentence is not given, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಿನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಟೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಈಗ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. P1 ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 1500. P2 ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ 1600 and P3 ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ 900. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ರೇಷಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, 1500 ಇಷ್ಟು 1600 ಇಷ್ಟು 900. ನಿಮ್ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 15:16:9. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 15:16:9. 15:16 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 15 + 16 + 9 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ 40 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? 15:16:9 ಅಂದರೆ 15 + 16 + 9 ಒಟ್ಟಿಗೆ 40 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? P1ಗೆ ಎಷ್ಟು? P1ಗೆ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು, 40. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 15/40, 6000 ಇಂಟು 15/40. 15 ಏನಿದು? 15 ಈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ P1. 1500 ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 1500 ಬರಿಬೋದು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 ಬದಲಿಗೆ 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. 4,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1500 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 40 ಬದಲಿಗೆ 4000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ 15/40 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. 2250 ಬಂತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ no normal loss. When there is no normal loss, please make a point. No normal loss means no abnormal loss, no abnormal gain. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು? ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ P2 account. Now what's the output? Output is given the problem 200 units. And what is the value? Value is always ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು balancing figure. Output value always balancing figure. ಆಯ್ತಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ. Immediately after the output entry, close your eyes for a while and open the eyes immediately and get the units column total. So units column total 200. Here also 200. So no normal loss ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ abnormal loss ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಬರಬೇಕು, 8250 ಬರಬೇಕು. 8250. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 8250. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ರೂಪೀಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅಮೌಂಟು 8250. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 8250. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 200. ಸೊ 41.25 at the rate of rupees 41.25. This 41.25 is nothing but transfer price. Why it is called transfer price? Because this units and this amount will be transferred to next process. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CPU. ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ P1 ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. P1 ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ ಕಾರಣ P2 ಅಕೌಂಟ್, P3 ಅಕೌಂಟ್ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, P2 ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಜರ್ನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಜರ್ನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 2 ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ P2 ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ P1 ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ 41.25. ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 200 ಮತ್ತು 8250. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ P2. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹಾಕು ನಾವು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 600, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, 3 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ 1600, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 300. ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 6000, P2ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು, P2 ಪಾಯಿಂಟ್ 16 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 16/40 ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 6000 ಇಂಟು 16/40 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ 6000 ಇಂಟು 16 divided by 40, so you will get ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ. 6000 ಕರೆಕ್ಟು, ಇಂಟು 16 divided by 40, so 2400. All of you got 2400? Yes. Okay, 2400. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗೀತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನು ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು, P3 ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಯೂನಿಟ್ಸ್ 200, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, close your eyes for a while and open the eyes immediately and get the units column total. So 200, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮು 13,150 ಬಂತು. ಸೊ 13,150, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 13,150, ಸರಿಯಾ. ಸೊ 13,150 ಸಿ ಪಿ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. 13,150 divided by 200, 65.75. Transfer price was 65.75. Clear? Yes. Now let us prepare last account, P3 account. So first entry, input entry, correct? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಂತ ಬರಬೇಕೀಗ, ಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, process P3 account debtor to P2 account by process P2 account. ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Okay, now direct material 400, direct labor 900, direct expenses ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 6000. ಈಗ P3 ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 15:16:9 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 9 divided by 40, 6000 into 9/40 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1350. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ನಾವು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2250 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 2400 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 6000 ಮಾಡಿ 1350 ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು P1 ಅಕೌಂಟಿಗೆ 2250, ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು P2 ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2400, 2400 ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 6000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1350 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 6000 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ, 6000 into 9/40 ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿತ್ತು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ since there is no further process, P3 ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ finished stock account,
ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ 200 ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ so according to me next step is close your eyes for a while and open the eyes immediately and get the units column total so 200 so amount column total ಮಾಡಿ 15,800 so here also 15,800 will get 15,800 so 15,800 divided by 200 79 rupees CPU transfer prices ಬಂತು 79 at the rate of rupees 79 correct ಅಲ್ಲ 15,800 divided by 200 yes 79 okay so with this we have completed first problem okay next let us move on to the second problem quickly yeah now second problem or last problem of today's class is okay a product passes through three processes now again here three different processes are given see now the normal wastage normal wastage of each process is in case of A 3%, in case of B 5%, in case of C 8%. Now my dear students try to understand normal wastage ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ strictly speaking my dear students there is no concept called normal wastage ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು we have normal loss we have wastage we have scrap we have abnormal loss we have abnormal gain ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದವ್ರು ಆಥರು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂತು ಅದೇ ಈಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನೋ ಫೈನ್ ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಎರಡನೇದು please understand this problem very carefully percentage loss 3% 5% 8% ಸರಿ that's okay no problem ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಪುನಃ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ sold at rupees 25 paise per unit process B 50 paise per unit and in case of process C rupee 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ನೋಡಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ is sold ತಪ್ಪಲ್ವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ICMA ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ICMA ಲಂಡನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪಿದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪಂತ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನೀವು ತಪ್ಪಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ when the term wastage is used and resale value is given for the same wastage term then it should be considered as normal loss it should be considered as scrap ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ನಾನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ and scrap ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it can be used in the further process and it has resale value is it clear ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ವೇಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪೆ ಬಟ್ ತಪ್ಪಂತ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇದು ಸಹ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು
ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಇಷ್ಟೇ. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇಂತ ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as a normal loss, considered as a scrap. Reason is since resale value is given, that's all. Fine. Next, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 10,000 units were issued to process A at a cost of ₹1 per unit. So this is nothing but the basic raw material introduced to first process A ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಕ್ಲಿಯರ್? at what rate? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 10,000 ಬರೀಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುವಾಗ at the rate of ₹1 ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ 10,000 into ₹1 10,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ 9,500, ಬಿ 9,100 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ 8,100. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ನೋ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಫೈನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಯು ಮೈ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. Yes. Yeah. Now process ಎಂತ ಇದು? ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. 10,000 units were introduced to process A. ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 10,000 units were introduced to process A at the rate of ₹1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10,000 into ₹1 ಒಟ್ಟಿಗೆ 10,000 ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಲೇಬರ್, $5,000. ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ವಾ? 1 minute. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1,000 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1,000. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5,000. ಸೊ ಟು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5,000. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 1,000. ಸರಿಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,050 ಅಲ್ಲ? 1,050. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,050. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 10,000 ಕರೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,000, 5,000 ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ 1,050 ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್.
there is a chance of getting, ಬರಲೇಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. there is no hard and fast rule that ಮದುವಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಲೇಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರಲೇಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಗೆ 3%. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಗೆ 3%. ನಾವು 3% ಆಫ್ ವಾಟ್? 3% ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3% ಆಫ್ 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸರಿಯಲ್ಲ? 3% ಆಫ್ 10,000 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟಂತೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಡ್ at rupees 25 ಪೈಸೆ. ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 25 ಪೈಸೆ. 25 ಪೈಸೆ ಇಂಟು 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ 25 ಪೈಸೆ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 75. ಕರೆಕ್ಟ್? 75. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬನ್ನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು? 9,500. ಎಸ್, 9,500 ಔಟ್ಪುಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಫೈನ್. ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಐಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 9,000 ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 10,000 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಸೇಮ್ 10,000 ಆಗಬೇಕು. 10,000 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು? 200 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು. ಈ ಶಾರ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸರಿನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 200 ಬಂದ ಕಾರಣ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 200ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸರಿ, ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಫ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 17,050 ಬಂತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 17,050 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು? ಜಸ್ಟ್ 75 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 17,050 minus 75 is equal to 16,975. ಸರಿ, ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ. ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನು? ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು? 10,000 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದಲ್ಲ? ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 300. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 10,000 300 ಕಳೆದ್ರೆ 9,700, 9,700. ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9,700. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, 16,975 divided by 9,700 into abnormal loss units. ಎಷ್ಟು? abnormal loss is 200. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 16,975
divided by 9700 into 200 is equal to 350. All of you got 350? Yes, 350 is equal to ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ 350 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂತು. ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. 10,000 ಆಯಿತು. ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 17,050 ಬರಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 17,050 ಮೈನಸ್ ಒಂದು 350, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ 75. ಸೊ 16,625 ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 16,625 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸಿ ಪಿ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 16,625 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9,500 ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸು. ಎಸ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9,500. 1.75 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಪಿ ಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1.75 though it is cost per unit. Why it's called transfer price? Because 9,500 units and 16,625 will be transferred to next process. At what rate it is transferred ಕೇಳಿದ್ರೆ at rupee 1.75 it has been transferred. Clear? Okay. Next come to the process B account. Process B account ಬನ್ನಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. process B account ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. process B account debtor to process A account. So to process A account, to process A account 9,500 ಹಾಗೆ 9,500 ಬರೀರಿ. 16,625 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. at rate rupees 1.75. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ process B. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ 1,500 ಇದೆ, ಬರೀರಿ 1,500 ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರು 8,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೇಬರು 8,000. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 1,188. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, 111188 ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗೀತು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಏನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸರಿ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿವನ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 5%. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 5%. 5% ಆಫ್ ವಾಟ್? 5% ಇನ್ಪುಟ್. 5% ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 5% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5% ಆಫ್ 9,500. ಸೊ 5% ಆಫ್ 9,500 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 9,500 ಇನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ 5% ಹೇಳಿದ್ರೆ 475 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 475 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ರೇಟ್ ನೋಡಿ, 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟಂತೆ? ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಟ್ rupees 50 ಪೈಸೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಟ್ rupee 50 ಪೈಸೆ. 50 ಪೈಸೆ ಇಂಟು 475 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 475 ಇಂಟು 50 ಪೈಸೆ 0.5 ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 237.5 ಬಂತು. 237.5 ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 237.5 ಬರೀಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ, ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಸಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ 238 ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 237.5 ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈವನ್ ಇಫ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು? ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟ್.
ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, output of process B is 9100. So now output 9100. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಐಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 9500 ಇದೆ ಟೋಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ 9000 ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 9575 ಬಂತು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, 9575. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, 9575 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 9500 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, 75 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಎಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, NCNP ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NP ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. NCNP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟದು 27,313, 27,000 ರಫ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು 27,313. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ 238, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 238 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು 27,313 minus 238. So answer is 27,075. 27,075 NCNP ಬಂತು. NP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 9500 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 475 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ 0 ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 9500 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 9500 ಮೈನಸ್ 475, ಸೊ 9025 ಅಂತ, 9025. ಸೊ NP is equal to 9025. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, NCNP is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, NCNP is equal to 27,313 divided by 9,000 NP 9,025 divided by 9,025 into abnormal gain. Into abnormal gain ಎಷ್ಟು, into abnormal gain 75 units. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, 27,313 divided by 9,025 into 75. Answer is ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. 27,313. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 27,075 ಆಗಬೇಕು, 27,075 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ನೋಡಿ NCNP ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 27,075 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9,025. ಓಕೆ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಂದಲ್ವಾ, 27,075 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ನಾನು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ. 27,075 ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9,000 divided by 9025 into abnormal gain 75 into abnormal gain 75. So answer is 225. Answer is 225 abnormal gain value. Yes, abnormal gain value ಐತೀಗ. ಈಗ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 27,538 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, 27,538 ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 27,538 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 238 ಮಾಡಿ.
ಸೊ 27,300 ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 475 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ 475 ಮಾಡಿದವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 225. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 225 ಸ್ಟಾರು, 225 ಸ್ಟಾರ್ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಇದು 475 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಇದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ 25 ಯೂನಿಟ್ಸು. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನು 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ NC/NP ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NP ಇಂಟು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್. abnormal gain is 75 units. Okay, abnormal gain is 75 units. ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 27,075 divided by 9025 into 75. Yes, correct. 225. ಇದು ಸೈಲ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಹೈ. ಇನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲೆಟ್ us work out last problem, that is last process account, process C account. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರೋದಾಗ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ? ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ 9,100 ಕರೆಕ್ಟು, 27,300 ಕರೆಕ್ಟು. ಇದು ಸಿ ಪಿ ಯು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವಾಗ. ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ. 27,300 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9,100, 3 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 27,300 ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. 27,300 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9,100, ಸೊ 3 ರೂಪೀಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ರೂಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ 500, ಆಮೇಲೆ ಟು ಲೇಬರ್ 6,500, ಆಮೇಲೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,009. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಎಗೆ 3%, ಬಿಗೆ 5%, ಸಿಗೆ 8%. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ 8%. ನಾವು 8% ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? 8% ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್. 8% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ? ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 9,100. ಸೊ 8% ಆಫ್ 9,100. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 9,100 into 8%, you will get 728 units. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 728 units. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? ರೂಪಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ರೂಪಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೂಪಿ 1 into 728 units. 728 units. So answer is also 728. Is it clear? Next, normal loss ಇದ್ದ ಕಡೆನೇ ಆಯ್ತು. There is a chance of getting abnormal loss or abnormal gain. ಇಲ್ಲಿ abnormal loss ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ abnormal gains ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋಣ. ನಮಗೆ ABC ಮಾತ್ರ, 3ನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 3ನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ 8,100. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ 8,100. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರು. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೂತ್ರ ಏನು? ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಐಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 9,100 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ 9100 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ದೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಟೋಟಲ್ 9100 ಆಗಬೇಕು. 9100 ಆಗಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 9100 minus 8100 minus 728. So balance figure is 272 shortage bantu. This 272 is nothing but by abnormal loss. Credit sale short ಬಂದ್ರೆ abnormal loss, debit sale ಬಂದ್ರೆ abnormal gain. So abnormal loss ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. abnormal loss value of abnormal loss is equal to NCNP divided by NP into abnormal loss ಅಲ್ವಾ, AL. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, NCNP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ರಫ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ 36,309 ಬಂತು. ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 36,309 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮೈನಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ 728, 728 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 36,309 minus 728, so 35,581, 35,581 ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 35,881. ಸೊ NCNP ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 35,581 ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, 581. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಬರೀದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಂ, 35,581 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ NP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. NP ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 9100, ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸು 9100 ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸು 728 ಪ್ಲಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂತ ಆಗಬೇಕು ನಾವು 0 ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. 9100 minus 728, so 8,372, 8,372. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ, 8,372 ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೈನ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 272. ಸೊ 272. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಹಾಂ, 35,581 divided by 8,372 into 272. So 1156. ಇದು ಆನ್ಸರು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೈನ್ ಆನ್ಸರು 1156. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ನೀವೀಗ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 36,309, 36,309 ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 36,309 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? 1156, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ಸು 728 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ 34,425. 34,425. This is your balance figure. Is it clear? Yes. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ABC ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಅಥವಾ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಎರರ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎರರ್, ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. So thank you very much. We'll meet you tomorrow. So today we have solved two problems. Total we have solved 3 problems on process costing, and all 3 are different from each other.
ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಐ ಸೇ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ nice and safe stay at home.